बीजेपी की कौन सी पॉलिसी की नवीन थरा हेले विरोध करना जेतिक से विरोध कर कांग्रेस बीजेपी क्षमता को आसवा एवं कंटिन्यूअसली क्रमागत भाव विजुर जो पॉलिसी था जे सीपीआई सीपीएम को लेकिन ओडिशा रे गोटे विकल्प तैयारी करवा नवीन बाबू कौन कले सीरियसली सिंसियरली से पॉलिसी टाको से आइडिया टाको ध्वंस कर ओडिशा टाको हमारे आरएसएस हाथ में नवीन टेक विजु जहाँ को ब्रिटिश पुलिस हैंडकप लेख पकई देश स्वाधीनता लड़ी जो आरएसएस स्वाधीनता पदे पार्टी फिटे नहीं आज से देशर मुख्य एवं ओडिशार टाको पूरा पूरी से बाउंस जाली सब से भितर देखिपारे बाहर तो बाहर कौन हो देखिपार आम देख बाहर प्राय 20-30 जन सांबादिक था खरारे जाऊना कहीदेवा चलतु डॉग्स दिस इज अप्रोच मंत्री मान कौन कहते सब साला चोर मत कही नवीन 20 वर्ष धरिक 2000 रू 2024 वर्ष धरिक से राजनीति रे रहिले आउ पांड्यान सब कंट्रोल करथला नवीन किछि जान नथले बा नवीन मुठा पकई आंगुठी मारिक पांड्यान शासन करथला इटा जो मैंने विचार करने मु भाभी से स्टूपिड मु बिजु को मु जानी 64 मसीहा 64 मसीहा आम आंदोलन होता विजु विरुद्ध मो बयस तो 16-17 वर्ष से मो पकेट रे सिगरेट था पैकेट मो सिगरेट पैकेट नहीं गला टाणला तापर कहला टंका कौन अच्छी मुझे 20 टंका अच्छे कहना दल लोक विश्वास करना नवीन बाबू दलटा बयस एवं प्रत्येक कथार पांड्यान को नहीं आसवा यहाँ गोटे एस्केपिस्ट विजु रेयरेस्ट चीफ मिनिस्टर देखी जे कि निजे टेलीफोन उठा मोर एक्सपीरियंस होची जे बिजु टिल्ट हो जाउथले कि तांको जदी कन्विंस करि परथला किंतु किए तांको ये लाइन देछि मु दैट आई डू नॉट नो ए जो राजनीति रे बीजेपी प्रो बीजेपी होबा पे मत पहले कोन आपन कहउछन व्हाट यू वांट मुझे देखो तो कांग्रेस और सीपीआई कहउछि जे आपन गवर्नमेंट डिसोल्यूशन हु डोंट वांट इट आमे कहउछ आपन बीजेपी छाड़ो ओ कहले ओके टाइम इन प्रॉपर टाइम आई टेक डिसीजन पेरियों फोन गला मत कहले कौन आपन तो नवीन कहते जे बीजेपी छाड़ू आम बीजेपी छाड़ू आज आसंता काली राज्यपाल को देखा करूँ आपण एमएलए को कहतु जे आमको समर्थन दो मन लव मैरिज नो ना मो तो पैसा फोड़ देते अष्टम श्रेणी मोर कि मो पुओ को व्रत करने आम संगे आज अच्छा वरिष्ठ राजनेता श्रीजुक्त जनार्दन पति सर आसन संगे किसी कथा हवा सर नमस्कार नमस्कार सर पिला बड़ा विषय टिके कहूँ आपण ए विषय जानिया को चाहिए केते दूर आपनकर ये प्रयासटा सफल हम से भविष्य कह मु स्वाधीनता पूर्व जन्म होती एवं मोर निज घर हूँ कटक जिलार 42 मुजा ए रंच गाँव एवं मु दोल पूर्णिमा दिन जन्म होती मार्च 5 तारीख 1947 मसीहा मु स्कूल पढ़ला बेले ही दीटा स्कूल आंदोलन करते थरे सिढ़ुआ नई रे बन्या प्रबल आसता मोर तो नवम श्रेणी आम नई रे पहुँचिकी पहरिकी प्राय बहुत बाउंस संग्रह करी मत बयस बोधे 13 वर्ष संगतर स्कूल ये पढ़ुली नई पार हो जाऊली तो सेठी स्कूल हेडमास्टर विरुद्ध आंदोलन है तेणु तापर मो नना मान बापा बोली हमको मत हेतु नहीं आसिले बेंटकार स्कूल में एडमिशन आंदोलन से मत नहीं आसिले मोर 10th क्लास तापर बेंटकार स्कूल
ପଢ଼େଇଲି। ସେଟା ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚ୍। ଆମ ଗାଁ ଠାରୁ କିଲେ 1.5 କିଲୋମିଟର ସେ ସ୍କୁଲଟା, ମୋର ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲ। ସେ ସ୍କୁଲରେ ବି 11th କ୍ଲାସରେ ମୋର ସେ ହେଡମାଷ୍ଟର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି ଆନ୍ଦୋଳନ। ସୋ ସେଠି ଜଣେ ଟିଚର ଆସିଲେ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରବି ଦାସ, ତାଙ୍କ ଘର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା। ପରେ ସେ ଧର୍ମଶାଳାରେ MLA ହେଇଥିଲେ। ତ ସେ ଥିଲେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫେଡେରେସନର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ମୁଁ 11th କ୍ଲାସରୁ ଜାଣିଲି ଯେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫେଡେରେସନ ବୋଲି ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ମିତ୍ରତା ହେଇଗଲା ମୋର, ମାନେ ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା ନାହିଁ। ସୋ ତା ପର ବର୍ଷ ସେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ୟୁନିୟନର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବେ ଜିତିଲେ ରବି ଦାସ। ତାପରେ ସେ ବିଜୁଙ୍କ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୋର ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପୁଣି 64 ମସିହାରେ। 64 ମସିହାରେ ଯୋଉ ଐତିହାସିକ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ, 4 ଜଣ ଛାତ୍ର ପୁଲିସ ଗୁଳିରେ ପ୍ରାଣ ହରିଥିଲେ। ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବୋଲି ଜଣେ ଛାତ୍ର ନେତା ଯାଜପୁରରୁ ବି, ସେ ବି ପୁଲିସ ଗୁଳିରେ ମରିଥିଲେ। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କେସ୍ ହେଇଥିଲା। ରେଲୱେ ହଷ୍ଟେଲ ଥାଏ କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ, ଯୋଉଠି ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପୁଅ ମାନେ ରହନ୍ତି ସେଠି ହଷ୍ଟେଲରେ। ବରୀର ଗୋଟେ ପିଲା ଶଶାଙ୍କ ଦାସ ବୋଲିକି, ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲା ଡିପ୍ଲୋମା। ସେ ଗୋଟେ ରେଡିଓ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲା କଲେଜ ଷ୍ଟେସନ ବଜାରରେ, ତାକୁ ଦେଇଥିଲା ରେଡିଓ ମରାମତି କରିବାକୁ। ସୋ ସେ ଦୋକାନୀ ସହିତ ତାର ବଚସା ହେଲା, ଦୋକାନୀ ତାକୁ ବାଡେଇଲା। ଦୋକାନୀ ବାଡେଇଲା ପରେ ସେ ଆସି ହଷ୍ଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଯେହେତୁ ଏଟା ରେଲୱେ ହଷ୍ଟେଲ, ସେଠି ସବୁ କଲେଜର ପିଲା ପଢୁଥିଲେ। ରେଭେନ୍ସାର ପିଲା, କ୍ରାଇଷ୍ଟ କଲେଜର ପିଲା, ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ କଲେଜର ପିଲା, ମେଡିକାଲ କଲେଜର ପିଲା, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲର ପିଲା। ସୋ କଟକ ସହର ସେତେବେଳେ 4ଟା କଲେଜ ଥିଲା ମାତ୍ର, ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ, କ୍ରାଇଷ୍ଟ କଲେଜ, ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ କଲେଜ, ଓମେନ୍ସ କଲେଜ, ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲ। ସୋ ଓମେନ୍ସ କଲେଜ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସବୁ କଲେଜର ପିଲା ସେଠି ପଢୁଥିଲେ। ସୋ ସେଇଠୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନଥିଲେ, ସବୁ ପିଲା ଏକାଠି ହେଇଗଲେ। ସୋ ସେତେବେଳେ ତ ଏତେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ନଥିଲା 64 ମସିହାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଏଇଟା ଏମିତି ନିଆଁ ଭଳିଆ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଏବଂ ଏଇଟା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ମୁଁ ବାଙ୍କିରେ ପଢୁଥିଲି। ମୋର ଗୋଟେ ଭାଇଙ୍କ ଶଳା ସେଠି ଅଧ୍ୟାପକ ଥାନ୍ତି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ବାପା ସେଇଠି ବାଙ୍କି କଲେଜରେ ପଢିଲେ। ତ ସେଠି ମତେ ମୁଁ ମାଇକରେ ମିଟିଂ କରୁଥିଲି, ସେ ମତେ ପୋଲିସ ନିର୍ଘାତ ପିଟିଥିଲା, ତାପରେ ମତେ ଆରେଷ୍ଟ କରି ନେଇଥିଲା। ମୁଁ ତାପରେ ବେଲ ଆସିଥିଲି। ସୋ 64 ମସିହା ଛାତ୍ରଣ ଏତେ ବ୍ୟାପକ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରାୟ 60 ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଲଜାରିଲାଲ ନନ୍ଦା ସେ ଆସିଥିଲେ ମାନେ ଏଇଟାକୁ ଆପୋଷ କରିବାକୁ, ଆଉ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଏତେ ବ୍ୟାପକ ଥିଲା ଯେ ତାର 2 ବର୍ଷ ପରେ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା, ସେ ଇଲେକ୍ସନରେ କଂଗ୍ରେସ ହାରିଲା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜନ କଂଗ୍ରେସ RN ସିଂହଦେଓଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସରକାର ଗଢ଼ିଲେ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା 5 ବର୍ଷ ପରେ 69 ମସିହାରେ। ସେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବି ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଲ କଲେଜରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି। ସେତେବେଳକୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା 2 ଭାଗ ହେଇଗଲା ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଯୋଗୁଁ। ଦେବଦୁର୍ଲଭ ଦାସ ଥାନ୍ତି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ୟୁନିୟନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟେ କମିଟି ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବ କଣ କଲେ, ସେ ମୁଭମେଣ୍ଟଟାକୁ 2 ଭାଗ କରେଇଦେଲେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ହେଲା ରେଭେନ୍ସାରେ କମର୍ସ ବ୍ଲକରେ, ଆମେ ସେଣ୍ଟରରୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା
मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स ମାନଙ୍କ नेतृत्व तो प्रदीप्त दास था शिक्षा मंत्री सोशलिस्ट लोक से आम फाइनाली गोटे टीम आम गलु 5 जणिया टीम से टीम टा आम कथबार्ता करड्र कलु ओडिशा रे स्टूडेंट मूवमेंट भाग भाग होता है किए विरोध कर तुम कहीं जाऊच सरकार दलाल हो गल आमर गोटे जुक्ति था जे आम यदि गोटे सरकार सहित कंप्रोमाइज करूँ ताहले अत्यंत ये स्टूडेंट्स मूवमेंट जो भांगी जो भुशुड़ी जो से गोटे इज्जत बंची यहाँ आम अंडरस्टांडिंग था कहीं एकाकी नाला स्टूडेंट्स मूवमेंट आम से मूवमेंट रु ही स्टूडेंट फेडरेशन टा विकसित है 69 मसीहा 7 रन पर मुझे स्टूडेंट फेडरेशन रो भारत छात्र फेडरेशन एसएफआई गढ़ागला ऑल इंडिया रे मु तार वन ऑफ द अन्यतम ऑर्गेनाइजर थी प्रथम नरेंद्र सेनापति शक्तिधर दास और मु 3 जन थिलु परवर्त अवस्था तार नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस मु जनरल सेक्रेटरी थी एसएफआई आम जयपुर ठार जलेश्वर पर्यंत पटामुंडी राउरकेला प्राय जीतुलु कॉलेज संख्या ओडिशा रे 150 भी नथला आम प्राय 15टा 20टा कॉलेज एसएफआई जीतला वेरी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन था एक्चुअली राजनीति रे सेतबेलू राजनीतिक दल माने एते छात्र राजनीति एंट्री करुले किंतु आजिकल भाया नुह सेमती टंका देकी से माने पूरा पूरी छात्र मान को नियंत्रण कर थिला बिजु टंका दौले जो मान को श्रीकांत उमेश नलिनी एम को पैसा दौले विजु पट्टनायक छात्र मान आम विरुद्ध से लड़ुले मेन टसल होता से माने स्टूडेंट्स यूनियन आम स्टूडेंट फेडरेशन आउ एबीपी खूब क्वचित जगह था प्राय अस्तित्व नाला विजु पट्टनायक गोटे पटे थे गोटे पटे विजु पट्टनायक से विजु पट्टनायक प्रगति पार्टी उत्कल कांग्रेस विजु कांग्रेस छाड़ी 69 मसीह 70 मसीह कांग्रेस छाड़ी सब रिजनल पार्टी तैयारी करते से माने गोटे तरफ था आम गोटे तरफ माने विजु पट्टनायक को बयस जानी मु विजु को मु जानी 64 मसीह 64 सर आम आंदोलन होता विजु विरुद्ध बयस मो बयस तो 16-17 वर्ष आमर मोर राजनीति आरंभ होता विजु विरुद्ध आम गोटे स्लोगान था विजु बीरेन जो मद दुकान से स्लोगान आम 64 मसीह मूलत दिया होता माने बीरेन मित्र मुख्यमंत्री बीरेन मित्र नीलगुंडकर विजु पट्टनायक ये 3 जन एक बीरेन मित्र थे मुख्यमंत्री ये जगह बीरेन मित्र थे से स्लोगान रे बीरेन मित्र भी विरुद्ध से आंदोलन को मूलतः राजनीतिक दिग्दर्शन दौले हेल्प करते किए हरिकृष्ण ओडिशा राजनीति रे 64 मसीहा आंदोलन को परवर्ती अवस्था आंदोलन को भी हरिकृष्ण महतो विशेष भाव में साहाଯ୍य कर कांग्रेस दिखंड होगा एम अलग विजु हरिका कांग्रेस 64 मसीहा को 69 मसीहा बेलू विजु उत्कल कांग्रेस अलग पार्टी तो जीवन आउ गोटे पर्याय आरंभ है जो इमरजेंसी आसला 1974-5 1964 मसीह रेल धर्मघट है यहाँ था इंडिया सब लॉन्गेस्ट रेल स्ट्राइक 20 दिन धरिकी होता 13 लाख रेल श्रमिक अंशग्रहण करते बोधे आउ 2-4 दिन जदि रेल स्ट्राइक चलता बोधे समस्त स्टील प्लांट बंद होता लुहा पथर नबार नाला रेल श्रमिक मान दाबी थला जे
କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ୱାର୍କର ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପରମାନେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଏବଂ 108ଟା ରେଳବାଇ ସଂଗଠନ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଗାର୍ଡ ମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ଟିଟି ମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ଯୋଉ ଲୋକ ରନିଂ ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କର ଏମିତି ଥାଏ 108ଟା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ରେଲୱେ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ ମାନଙ୍କର ସେ 108ଟା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଏକାଠି ହେଇକିରି ଗୋଟେ ଗଢିଥାନ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲ କୋଅର୍ଡିନେସନ କମିଟି ରେଲୱେମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ NCCRS ବୋଲି ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଛି 1974 ସୋ ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପରେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ ଆସିଥିଲା ଯେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର 71ରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ବାଂଲାଦେଶ ୱାରରେ ଜିତିଲା ପରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟେ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଡେଭଲପ କଲା ସୋ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେଲେ ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟେ ବଡ ଗୋଷ୍ଠୀ କଂଗ୍ରେସରୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ ଅଲଗା ହେଇକି ସେମାନେ ସଂଗଠନ କଂଗ୍ରେସ ଗଢିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ଇଏ ହେଲା କଂଗ୍ରେସ ଆର ରୁଲିଂ କଂଗ୍ରେସ ସେ ହେଲା କଂଗ୍ରେସ ଓ ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ କଂଗ୍ରେସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ତା ଦେହରେ ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ ଥିଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲିଡର ମାନେ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଲିଡର ସବୁ କଂଗ୍ରେସର ବଛା ବଛା ଲିଡର ସବୁ ସେମାନେ ସବୁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀକି ଛାଡିକିରି ସେମାନେ ଏକାଠି ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ସଂଗଠନ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଜନସଂଘ ଏମାନେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ମାନେ ତା ଦେହରେ ସାମିଲ ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରଜା ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଥାଏ ଆଉ ସଂଯୁକ୍ତ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଥାଏ ପ୍ରଜା ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ପ୍ରଜା ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ ପାର୍ଟି ଥିଲା 21ଟା MLA ଥିଲେ ପ୍ରଜା ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ପ୍ରଜା ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଲୀନ ହେଇଗଲା କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ମିଶିଗଲା କଂଗ୍ରେସ ସାଙ୍ଗରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସଂଯୁକ୍ତ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ରବି ରାୟଙ୍କ ପାର୍ଟି ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂଗଠନ କଂଗ୍ରେସ ଜନସଂଘ ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାର୍ଟି ସହିତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦିଟା କ୍ୟାମ୍ପ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ ରହିଲା ଯେ କିଛି ତା ଦେହରେ PSP ର ଗୋଟେ କିଛି ଅଂଶ ଯୋଉମାନେ କଂଗ୍ରେସ ନ ମିଶିଲେ ଆଉ CPM ପାର୍ଟି ଆଉ CPI ପୁରାପୁରି କଂଗ୍ରେସ ସାଙ୍ଗେ ସୋ ଗୋଟେ 3ଟା ମଞ୍ଚ ଭାରତ ବର୍ଷ ତଳକୁ ତିଆରି ହେବ ଏବଂ ତାପରେ ଜୟପ୍ରକାଶ ବିହାରରେ ମଙ୍କଡ ବୋଲି ଜଣେ ଲିଡର ଥାନ୍ତି ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ପିଲାଙ୍କର ମେସ୍ ଫି ବଢିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ସୋ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଚିମନ ଭାଇ ପଟେଲ ଥାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଜରାଟ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଧୀରେ 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 କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦାନା ବାନ୍ଧିଲା ଯେ ସେଟା ବିହାରକୁ ବ୍ୟାପିଲା ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ସବୁଆଡେ ତାର ନେତୃତ୍ୱ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ନେଲେ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଡକୁ ବ୍ୟାପିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ତା ଦେହରେ ବିଜୁ ଜଏନ୍ କଲେ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଜଏନ୍ କଲେ ଜନତା ଦଳ ଏଇ ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହଁ ଗୋଟେ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ତିଆରି ହେଲା କୌଣସି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତିଆରି ନଥିଲା ଏମିତି ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ପାର୍ଟିଲେସ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି ଦଳବିହୀନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ୟୁଟୋପିଆନ ଆଇଡିଆ ସୋ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦଳ ସରକାର ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରି ଚାହିଁଲା ଯେତେବେଳେ ରାଜନାରାୟଣ ଗୋଟେ କେସ୍ କରିଥିଲେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ 71 ଇଲେକ୍ସନରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଯୋଉ ଜିତିଲେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଆଲାହାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଇଲେକ୍ସନଟାକୁ ନାକଚ କରିଦେଲା କଣ ଥିଲା ସେଟା କାହିଁକି ଯେ ସେତେବେଳକୁ କିଛି ସରକାରୀ ଅଫିସରକୁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଇଲେକ୍ସନ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆଲାହାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଇଲେକ୍ସନକୁ ନାକଚ କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରୁ ରଦ୍ଦ ହେଲା ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ 20 ଦିନ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କରିବାକୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଜୁନ 12 ତାରିଖ ସୋ ଏଇଟା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାୟ
ବେଙ୍ଗଲର କଂଗ୍ରେସ ଲିଡର ଆଡଭୋକେଟ ସେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ଏଟାରେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଜାରି କରିଦିଅ। ସो ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ 25 ଜୁନ 25 ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଜାରି କଲେ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଗିରଫ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ନବୀନ ଶତପଥୀ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଆମ ଘର ରେଡ୍ ହେଲା ତାର 2 ଦିନ ପରେ ଘର କଟକରେ ଆମ ଘର ଥାଏ ଆମେ ବିକିଦେଲୁଣି। ସେ ଘର ରେଡ୍ ହେଲା ମୁଁ ପଳେଇଲି ଘରୁ। ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ଏତେ ଘର ନଥିଲି। ମୁଁ ତାର 4 ମାସ ପରେ 5 ମାସ ପରେ ଗିରଫ ହେଲି। ମୁଁ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଥିଲି। ତାପରେ ମତେ ପୁଲିସ ତରଫରୁ ପଚାରିଲା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ମତେ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ତୁମ ନାଁରେ ୱାରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଉଠିଗଲାଣି। ମୁଁ ବାହାରି ଜଷ୍ଟ ଯୋଉ ଦିନ ବାହାରିଛି ତ ନେକ୍ସଟ ଡେ ମୁଁ ତ ମତେ 7 ଘଣ୍ଟା ଜେରା କଲେ। ଶରତ ମିଶ୍ର IPS SP ଥାନ୍ତି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର। ତାପରେ ମତେ 3ଟା ବେଳକୁ ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ ସରିଲା। ମତେ କହିଲେ ଆପଣ କେଇ ମାସ ରହିବେ ଜେଲରେ, କିନ୍ତୁ ମତେ କୌଣସି ଟର୍ଚର ସେ କରିନଥିଲେ। ୱାଜ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ୱେଲ୍ ବିହେଭ୍ଡ ପର୍ସନ। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଜେଲକୁ ଗଲି, କଟକ ଜେଲକୁ। କଟକ ଜେଲରେ ଟିକେ ଖାଲି ଏ ଯୋଉ 4 ମାସ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରହିଲେ କଣ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଥିଲା? ହରିବୁଲ ସେ ଏତ ଭାରି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପିରିୟଡ ସେତେବେଳେ। 5-6 ମାସ ପରେ ପରିସ୍ଥିତିଟା କୋହଳ ହେଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମତେ ବାରବାର କି ଦିନରେ ତ ମୋର ମାନେ ଗମନାଗମନ ବନ୍ଦ ଥିଲା, କେବଳ ରାତିରେ। ଥରେ କଲିକତା ଯାଇଥାଏ ତାରି ଭିତରେ କଲିକତାରୁ କିଛି ଏଠି ପାର୍ଟିର ସିକ୍ରେଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଆଣିବି। ମୁଁ ଆଣୁଛି, ମୋ ଇଏ ଷ୍ଟେସନରେ ହାওড়ା ଷ୍ଟେସନ ଦେଖିବାକୁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ମୁଁ ଏଟା ଜାଣିନଥିଲି ରାତିରେ ହାওড়ା ଷ୍ଟେସନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଏଟା ଇମର୍ଜେନ୍ସି। ବର୍ଷା ହଉଛି, ଗୋଟେ ପାନ ଦୋକାନରେ ଚା ଦୋକାନରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆଗରେ ସେଠି ଝୁପୁଡିଟା ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି 2 ଘଣ୍ଟା। ବ୍ୟାଗଟା ମୋର ଧରିଛି। ତାପରେ ପ୍ରାୟ 4:30 ବେଳକୁ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା, ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ ଯିବ। ମୁଁ ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନରେ ଆସିବାକୁ ପଳେଇଲି ଟିକେଟ କରିକି। ମୁଁ ଖଡଗପୁରରେ ଓହ୍ଲେଇଲି, ଯେହେତୁ ଖଡଗପୁରରେ ଟ୍ରେନ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆସିବି ଭଦ୍ରକ। ଆଗ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥାଏ ଭଦ୍ରକରେ ଓହ୍ଲେଇବି। ମୋର ପାର୍ଟି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା କରିବି, ତାଙ୍କୁ ଦେବି କାଗଜ ପତ୍ର। ଖଡଗପୁରରେ ମୁଁ ଗାଡିରୁ ଓହ୍ଲେଇକିରି ଆର ଗାଡିକି ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ପୋଲିସ ବାଲା ଆସିଲା। ମତେ କହିଲା ଥାନାକୁ ଚାଲ। ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲା ମୁଁ ପାଖରେ ଜିନିଷ ଅଛି ବୋଲି? କିଛି ଗୁପ୍ତ କାଗଜ ପତ୍ର ସବୁ ବଣ୍ଟା ହବାକୁ ଆସିଛି। ଅସୁବିଧା କଥା, ସେଥିରୁ ମୋ ପକେଟରେ ସିଗାରେଟ ଥାଏ ପ୍ୟାକେଟଟା। ମୋ ସିଗାରେଟ ପ୍ୟାକେଟଟା ନେଇଗଲା, ଟାଣିଲା। ତାପରେ କହିଲା ଟଙ୍କା କଣ ଅଛି? ମୁଁ କହିଲି 20 ଟଙ୍କା ଅଛି। କହିଲା କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ଓକିଲ ଅଛି। 20 ଟଙ୍କା ସେତେବେଳକୁ ଅଧିକା। 20 ଟଙ୍କା ମୁଁ ନେଇଗଲା। 20 ଟଙ୍କା ସେତେବେଳକୁ ଅଧିକା। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିକେଟ କରିସାରିଥିଲି। ତାପରେ ଥାନାକୁ ନେଇକି ଭିତରେ ବ୍ୟାଗ ଭିତରେ ଦେଖିଲା ନାହିଁ, ଖାଲି ଏମିତି ଉପରୁ ଦେଖିଲା। ମୋର ଗୋଟେ ଜୋତା, ଛିଣ୍ଡା ଜୋତା ଉପରେ ଥିଲା। ମତେ କହିଲା ଆଉ ଯା। ମୁଁ ଆସି ବସିଛି, ଫେର ଆସିଲା କାରଣ ଥାନାକୁ ଯେତେ ହୁଏ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ। ଭାବିଲି ଯେ ଏଠି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବି, ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଧରା ପଡିଯିବି। ଆଉ ତାପରେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଏଠି ଆରେଷ୍ଟ ମତେ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ମୁଁ କୁଆଡେ ଗଲି କଣ କଲି? ତାପରେ ବେଙ୍ଗଲରେ ସେତେବେଳକୁ ସେମି ଫାସିଷ୍ଟର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ମାରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ କହିଲା ଇନ୍ ଦ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ଗାଡିଟା ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ ଫେର ଓହ୍ଲେଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହଉ, ମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ମାନେ ଭାବିଲି ବଞ୍ଚିଗଲି। ଭଦ୍ରକରେ ଓହ୍ଲେଇଲି।
ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିଲି, ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିଲି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇକିରି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ କୋଉଠି ପୋଷ୍ଟର ମରାଯିବ, କୋଉଠି ଲିଫଲେଟ୍ କରାଯିବ, ଏଇସବୁ କାମ କରୁଥିଲି। ଯାହା ହଉ ଜେଲରେ ମୁଁ କଟକ ଜେଲରେ ରହିଲା ଭିତରେ ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ଜେଲରେ ଗୋଟେ ସର୍କଲ କରିଥିଲୁ ଡିସ୍କସନ ପାଇଁ। ତା ଦେହରେ ମାୟାଧର ନାୟକ ଥିଲା, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ଥିଲା, ରାଜୁ ସିଂ ଥିଲା, ପଞ୍ଚନ କାନୁ। ତାପରେ ଜେଲରେ ଅନଶନ କଲୁ। ଜେଲରେ ଅନଶନ ପରେ 2 ଦିନ ପରେ ଅନଶନ ୱିଡ୍ର ହେଲା। ମତେ କଣ କି ମୋର ଜେଲ ସହିତ ଯିବା ପରେ ପରେ ଲଢେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ତ ଭାତ ଖାଉନଥିଲି, ରୁଟି ଖାଉଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ 2 ପରେ ମୁଁ ଭାତ ମୁଁ ଖାଇବିନି, ମତେ ରୁଟି ଆରେଞ୍ଜ କର। ମତେ ନାହିଁ କଲେ। ନାହିଁ କଲେ ମୁଁ ଏଥିରୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେତିକି ପଇସା ମତେ ମୋ ରେସନ ପଇସା ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ତାରେ ମୁଁ ପାଉରୁଟି ଆଉ ଅଣ୍ଡା କେବଳ 6 ୱିକ୍ସ ମୁଁ ଖାଇଛି। ତାପରେ ମତେ ଏତେ ରୁଟି ଦେଲେ। ପଇସା ଦେଲେ ଦେଲେ ପଇସା ଆମର ଆମେ ପଇସା ଦେବେନି, ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଲେଖିଦେବୁ ଯେତେବେଳେ 5 ଟଙ୍କା 70 ପଇସା ଥାଏ ପର ଡେ, ଦିନକୁ ଦିନ ରାତି ଜଳଖିଆ ସବୁ ଦିନକୁ। ମାନେ ଜେଲରେ କଣ ଥାଏ, ଜେଲ ମାନୁଆଲରେ ଟଙ୍କା ଲେଖା ନଥାଏ। ଏଟା ବ୍ରିଟିଶ ସମୟର ମାନୁଆଲଟା। ଜେଲରେ ଲେଖା ଥାଏ ଯେ ଯୋଉମାନେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରିଜନର୍ସ ଆମ ପାଇଁ ଥାଏ ଯେ 245 ଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ଗୋଟେ ଇଏରେ, ଆଉ 29 ଗ୍ରାମ ତେଲ, 7 ଗ୍ରାମ ଚା और କଫି, 29 ଗ୍ରାମ ଘିଅ କିମ୍ବା ତେଲ, ଏମିତି 145 ଗ୍ରାମ ମଟନ। ତ ବହୁତ ଲଢେଇ କରିବାକୁ ପଡିଛି। ଆମେ ମଟନ କହିଲୁ ମଟନ ନବୁ, ଆମେ ବୋନ ନବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଖଣ୍ଡପଡା ଜେଲରେ ଆଇନରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ହାଡ ଆମେ ନ ନେଲେ କଣ ନବୁ, ଲେଖିଦେବେ 28% ଅଧିକା ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ତେଣୁ ଗୋଟେ ଛିଦ୍ର ଛିଦ୍ର ପାଇଁ ଲଢେଇ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ତ ଏଠି କଟକ ଜେଲରେ ଯେମିତି ଅନଶନ ସରିଲା ତ ମତେ ଖଣ୍ଡପଡା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଲେ। ମତେ ଜିପରେ ନେଇକିରି ଗଲେ, ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ ପକେଇ ନଥିଲେ। ଖଣ୍ଡପଡା ଜେଲରେ ପୁରାପୁରି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜାଗାଟା, ଗୋଟେ 7 ଜଣ ସେଠି ମତେ ନେଇକି ଗୋଟେ ଫିମେଲ ୱାର୍ଡ ଥାଏ। ତା ଭିତରେ ଫିମେଲ ୱାର୍ଡ 2ଟା ରୁମ ଥାଏ ଜେଲ ଭିତରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜେଲ। ସେଠି ଭାଗବତ ବେହେରା ଥାନ୍ତି, ମାଧବ ମିଶ୍ର ଆଉ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାରଥୀ, ଶରତ ପାଇକରାଜ ଜଟଣୀର, ଏମାନେ ଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ସେମାନେ ସବୁ ଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇକି ଗଲି। ଆମେ ସେଇ ଜେଲରେ ଆମର ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢିଲା ଏବଂ ସିକ୍ରେଟଲି ମତେ ଗୋଟେ କୋରିଅର ଜଣେ ଥାଏ ମୋ ପାଖକୁ ରେଗୁଲାରଲି ପାର୍ଟି ଚିଠି ପତ୍ର ନେଇକି ଆସୁଥାଏ। ସେ ଆକୁ ଧରିକିରି ୱାଚମ୍ୟାନକୁ ଧରିକିରି ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକି ସେମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ପଠଉଥାନ୍ତି। ମୋର ବୋଉ ମଲା, ହେତବେଳକୁ ମରିଗଲା ଜେଲ ଭିତରେ ମୁଁ ଥିଲାବେଳେ। ମତେ ଟେଲିଗ୍ରାମଟା ଆସିଲା। ମତେ ସେ ଜେଲର ଭିତରୁ କହିଲେ ମୁଁ ଅଫିସିଆଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଦେଇପାରିବିନି, ଏଟା ଯିବ ପୁରୀ। ସେତେବେଳେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଥାଏ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ହେଇନଥାଏ। ପୁରୀ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବ, ପୁରୀ କଲେକ୍ଟର ତାକୁ ଅର୍ଡର ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କ ମା ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାପରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆସିଲା, ମୁଁ ପାଇଲା ବେଳକୁ 15 ଦିନ, କାରଣ ଅର୍ଡିନାରୀ ଡାକରେ ଯିବ। ଟେଲିଗ୍ରାମଟା ଖଣ୍ଡପଡାରୁ ଅର୍ଡିନାରୀ ଡାକରେ ପୁରୀ ଯିବ। ସେ ପୁରୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫାଇଲ କି ଯିବ, ସେ ଯେତେ ଦିନ ଲାଗିବ। ତାପରେ ସେ ଫାଇଲ ପଠେଇବେ ପୁଣି ଅର୍ଡିନାରୀ ଡାକରେ, ପହଞ୍ଚିବ ଖଣ୍ଡପଡାରେ। ସେତେବେଳେ ମୋ ଭାଇ, ସାନ ଭାଇ ମତେ ମୋର ପ୍ୟାରୋଲ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲା 15 ଦିନ ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ। ସେ 15 ଦିନ ଯିବା ପାଇଁ ଗଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଗୋଟେ କିରାଣୀ, ସେତେବେଳକୁ ସେ ଲାଞ୍ଚ ନ ନେଲେ
कहला मुझे फाइल पास करी तो से लांछन है मुझे प्यारोले आसिली मु कलेक्टर संग कथा हेली कलेक्टर मत कहला जे अपन से लोक जी नहीं जी कहतु मुझे इमिडिएटली आई डिसमिस फ्रॉम सर्विस मुझे कहली कहली कहीं कोटी 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 टंका नौचंदी ये नौचे लांच मुझे पसंद करना चाकरीटा चलती तो नाटा मत कलेक्टर पचारे किए आपन कहते तो नाटा कहीपर आई कैंट से आपन इनक्वारी करना कौन है कौन नहीं तो मु आपन नाटा कहले आपन से प्रमाण मुझे दे पारि आई कैंट प्रूव इट आपन इनक्वारी करंतु तो 1977 रे आमे रिलीज नेताजी को जन्मदिन दिन जनवरी 23 तारिख मोर मन अच्छे आम फर्स्ट बैच इंडिया रे आम रिलीज इमरजेंसी पर सो तापरे ओडिशा राजनीति रे जो जनता पार्टी केंद्र सरकार गठन है ओडिशा रे बिजु सरकार मुख्यमंत्री थे बिजु केंद्र मंत्री राजनीति प्रक्रियाटा गोटे कांग्रेस 25 वर्ष शासन अवसान घटला फर्स्ट टाइम पे केंद्र रे कांग्रेस क्षमता गला किंतु जो विकल्प तैयारी हो कथा कांग्रेस विरुद्ध जो नीतिगत विकल्प से नीतिगत विकल्प तैयारी नहीं कि सेटा राइट दक्षिणपंथी मोड़ नेला तमाने देखंतु 1969 इंदिरा गांधी जो बैंक जातीयकरण करेले राजा महाराजा हाथपट्टी उच्छेद कले कोयला खनि जातीयकरण करेले इंश्योरेंस को नेशनलाइज कले जो प्राइवेट कंपनी थला ताको आनले इंदिरा गांधी अन्य डेमोक्रेटिक मूवमेंट पर अटैक थिला किंतु एगुड़ा थिला जे राष्ट्र नियंत्रण को से आनले किंतु जो सरकार आसिला जनता पार्टी जो सरकार आसिला एमाने लोकों को जो आंदोलन से जन्म नेले से माने तापरे एकठी रही पाले तो झगड़ा हला कहा ऊपर ना आरएसएस संगे झगड़ा हला जनता पार्टी भितर जे आरएसएस रो सभ्य थाई कि जनता पार्टी रो सभ्य रही परिबे कि नहीं डुअल मेंबरशिप तो यही प्रसंग रे जनता पार्टी भितर दिभाग हला जनता पार्टी भांगला तो संख्यागरिष्ठ अंशदार कहले जे आरएसएस रे मेंबर नेले हम ना से 1980 मसीह जनता पार्टी भांगला एवं 1980 मसीह बीजेपी तैयारी हला बीजेपी जो 80 मसीह तैयारी हला ये बीजेपी से पर्यंत राम मंदिर प्रश्न उठेला बीजेपी रा प्रथम जो अधिवेशन से कले तमन से गले आम गांधीयन सोशलिज्म अडॉप्ट कर किंतु परवर्ती अवस्था रे बीजेपी ड्रिफ्ट कला बीजेपी रा पलामपुर अधिवेशन तो बसिला से माने आनले जे अयोध्या राम मंदिर तैयारी सो इंडिया रा जो डेवलपमेंट अग्रगतिटा सेटा धीरे धीरे टर्न कला को रिलीजियस भारत वर्ष लोक निजुक्ति देवार ग्यारंटी लोक घर जोगार ग्यारंटी लोक शिक्षार ग्यारंटी हॉस्पिटल ग्यारंटी एटा जो 5टा मौलिक जिनस थिला ए 5टा मौलिक जिनस को सरकार कौन कला प्रायोरिटी प्रायोरिटी बीजेपी से स्लोगान आड़ को नेला एवं तापर आडवाणी रथ यात्रा कले सोमनाथ थ्रू अयोध्या से ताकर रथ यात्रा को लालू यादव रोकिले रोकला पर लालू तो गिरफ्त कले सो सेते बेले सरकार था विश्वनाथ प्रताप सिंह आ सरकार को आमे समर्थन कर बीजेपी समर्थन करतला किंतु आमे सरकार नथिल से मन नथले आमे कहथिल बीजेपी के आमे सरकार बसे दबुनी कि आमे भी जीवुनी सो एटा रे विश्वनाथ सिंह सरकार चला जेतेबेले सेठी बीजेपी प्रत्याहार कला बीजेपी लालकृष्ण आडवाणी अरेस्ट हला परे कांग्रेस सेतेबेले समर्थन कला
ସେ କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସୋ ଭାରତ ବର୍ଷ ରାଜନୀତିଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରମଶଃ ଦେଖିବେ 77 ପରଠାରୁ ଏଇଟା ଘୁଞ୍ଚିଗଲା କୁଆଡକୁ ନା ଗୋଟେ ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ମୋଡ ନେଲା, ମାନେ କ୍ଲୋଜର ଟୁ ଆମେରିକା ହବା, ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଲା। ଆଉ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କର୍ପୋରେଟ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିଲା। ଆଉ 1991 ମସିହା ପରେ ଏଟା ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ଘଟିଲା। ମୋର ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଯାହା ଅନୁଭବ, ବିଜୁଙ୍କର 97 ମସିହାରେ 97ରେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପାୟାର ହେଲା। ବିଜୁଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ପିରିୟଡରେ ସେ ଯୋଉ କ୍ଷମତାକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, 91 ରୁ 96 ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମତେ ସେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ମତେ ସମର୍ଥନ କଲ ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯୋଉ 1945 ମସିହା ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା 95ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଜନତା ଦଳ ଆମ ସହିତ ବୁଝାମଣା କଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ବିଜୁ ଦାୟିତ୍ୱ କାହାକୁ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଯିଏ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବିଜୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛି କେତେଥର। ଆମ ଦଳର ବି ଯୋଉ ଦାବି ଥିଲା ସେ ଠିକ ଦାବି ନଥିଲା। ସେମାନେ ବି ଯେତିକି ସେମାନେ ଆକୋମୋଡେଟ କରିବା କଥା ସେମାନେ ତା କଲେ ନାହିଁ। ସୋ ତା ଫଳରେ 95 ଇଲେକ୍ସନରେ ଜନତା ଦଳ ହାରିଗଲା। ଜନତା ଦଳ ଯୋଉ ହାରିଲା, ତାପରେ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ କେସ୍ କଲା ବିଜୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 18 କୋଟି ଟଙ୍କା। ମତେ ବିଜୁ ପଚାରିଲେ ଯେ କିଏ ଓକିଲ ଆମେ ଦେଇପାରିବା? ମୁଁ କହିଲି ସୋମନାଥ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଆମେ ଦବା କହିବା କରିକି। ଏଇଟା ସୋମନାଥ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କୁ ମୁଁ ରାଜି କରେଇଲି ସେ କେସ୍ କରିବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବିଜୁଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ବିଜୁଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା ପରେ ମାନେ ଜନତା ଦଳ ରାଜନୀତିଟା ପୁରାପୁରି ମାନେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା। ଜନତା ଦଳର ଯୋଉ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା, ବିଜୁ ନିଜେ ଆଉ ବୋଧେ ତାଙ୍କର ଭରସା ନଥିଲା ଯେ ସେ ଆଉ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ। ଥରେ ଆଡଭାନୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସୋ ଏଇଟା କୋଉ ମସିହା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏଇଟା 96 ଲାଷ୍ଟ ସମୟରେ। ବିଜୁଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନସିକ ଭାବରେ ସେ କ୍ଲୋଜର ହବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବିଜେପି ସହିତ। ଏବଂ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ମୋର ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଇଛି, ତାପରେ ତାଙ୍କର ମୋର 97 ବିଗିନିଂ, ସେ ତ ଏପ୍ରିଲରେ ମଲେ, ମୋର ଏଟା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ। ମତେ ବିମାନ ବସୁଙ୍କର ମୋର ଯାଇଥାଉ ତାଙ୍କ ଘରେ ଦେଖା କରିବାକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ, ନବୀନ ନିବାସ। ସେଥିରୁ କହିଲେ ଯେ ମତେ ତୁମେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କରେଇଦେଲ ନାହିଁ, ଇଏ କଲ ନାହିଁ। କହିଲେ ଆମେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର, ଆପଣଙ୍କର ତ 18 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ କେସ୍ ଥିଲା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ଇଏ କଲା। କହିଲେ ଆମ ଦଳ ତ ନାହିଁ ତ ନା ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର, ଆମେ वी हैव नेवर अपोज्ड यू। କହିଲେ ତୁମେ ଯଦି ମଣ୍ଡଳ କଥା କହିବ ତାହେଲେ ସେମାନେ କାହିଁ କମଣ୍ଡଳ କଥା ନ କହିବେ? ମୁଁ ମାନେ ଫିଲ୍ କରି ଯେମିତି ଏ ବିଜୁଙ୍କର ହତାଶ ଭାବ ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଦମରେ ଲଢୁଥିଲେ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଖଲିକୋଟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ୱୁମେନ୍ସ କଲେଜର ଫଙ୍କସନ ଥାଏ, ସେ
कॉलेज यूनियन प्रेसिडेंट गोटे झीटे जीत था खलिकोट कॉलेज खलिकोट कॉलेज झीटे मुस्लिम झीटे हम एस पाए से फंक्शन होता मुझे गेस्ट है विजू जाता विशाल मीटिंग कॉलेज फंक्शन से नुह मैं 5-7 हजार लोग था विजु मत कहले तू आग कह सब मत से कहती आग कह जिते 84 मसीह 6 दलर मीटिंग है ओडिशा सारा बुलियो कैंपेन करियो आम दल निर्वाचित होती बछा होती आमर तो गाड़ी नाला पेट्रोल मत कहले तू केमी जीवु मुझे मु बस से जी बस से जाए कौन कर तू मो गाड़ी मतलब शिखरपुर आम घर था जो कलिंग रथ से चंद्रनाथ मिश्र जीपटा चंद्रनाथ मिश्र सत्यवादी विजु भारी क्लोज 6 दिन जाक संगे थी आम प्रथम मीटिंग कलु संबलपुर गलु बलांगीर गली कलाहांडी भवानीपाटना से नवरंगपुर आम कोरापुट देखिए फेर ये 6 दिन भितर आम एत पर्सनाली कथबार्ता मत से आप पायलट कहीं वाइफ भी पायलट से कहले जानचु गोटे एरोप्लेन थे आसता है भुवनेश्वर एयरपोर्ट जगी था पुलिस मुझे एरोप्लेन छुईया भी जाती मत से कनस्टेबल गोटे पहाड़ मत देता मुझे विचार कली मु पायलट देने मु पायलट कटक रु पेशावर जाइए साइकेल कहली आप केमती लगला ना गोटे जहाँ समस्या तो है जानू केमती से कलिंग ट्यूब्स कारखाना तैयारी कले पाटना पारलाखेमुंडी महाराज ये जाइए टंका ब्लांक चेक देते विजु जिते टंका दरकार नहीं पारलाखेमुंडी ब्लांक चेक देते विजु कहले आणिक कलिंग ट्यूब्स आरंभ कली हाँ केते आने पचार नहीं ब्लांक चेक देइछन्ती ये तो जहाँ इंडोनेशिया जिते प्राइम मिनिस्टर को से उद्धार कले कहले मत इंडोनेशिया गवर्नमेंट गोटे डाचा देता गोटे आइलैंड से आइलैंड मूल्य मोर देन 1000 crores आपको विजु को देता माने अंडर सिटीजनशिप इंडोनेशिया नहीं डोनेट करते आम एत निबिड़ भाव कथबार्ता माने से फोन करती मोर पुओ छोट था 4-5 वर्ष ये फोन उठेला मो वाइफ था तो स्कूल टीचर से था कटक से कहले अरे तो घर की बड़ ना ना हाँ नानी अच्छी से मो झील को देला से भी तो 2 वर्ष बड़ कहला रे कहीं ना तुम घरे तो बापा आसे कहदेव विजु पट्टनायक फोन कर तो मुझे टेलीफोन कले भी से रिसीव करता विजु द रेयरेस्ट चीफ मिनिस्टर देखे जे कि निजे टेलीफोन उठा मतलब लास्ट इलेक्शन बेले मतलब कहले आप जीवे ना गोपालपुर था होटेल पाम बीच फोन कली रात ना था से होटेल था मत कहले विजु आसे कह फोन करते रात 12 बेले फोन कर पाम बीच ना पाम बीच रे से कैंप कर कैंपेन कर ब्रह्मपुर ये से बुलता से कैंप कर पाम बीच होटेल मत फोन कले कौन कहते
ନହେଲେ ଆପଣ ଯିବେ ନାହିଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ଭାଙ୍ଗିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦିଟା ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ହାତ ଦିଅନ୍ତୁ ନା, ଗୋଟେ ହଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ। କହିଲେ କାହିଁକି? ମୁଁ କହିଲି ସବୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ କ୍ଲେମ୍ କରିବେ, ସବୁ ଟ୍ରାଇବାଲ ହେଇଯିବ। ଏଣ୍ଟାୟାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯଦି ଟ୍ରାଇବାଲ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଲାଗିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସେପଟୁ ସେମାନେ ତ ତାଙ୍କର କ୍ଲେମ୍ ହବ। କ୍ଲେମ୍ କଲେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲେମ୍ ହବ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ହବ କରିଦେଇପାରେ। ମୁଁ କହିଲି ଏପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ହବନି, କୋରାପୁଟ ନବରଙ୍ଗପୁର ଏପଟେ ସ୍ଥାପନ କଲେ କିଛି ହବନି, ଏ ରାୟଗଡ଼ା ଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ଟଚ୍ କରନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଇ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍। କହିଲେ ଓକେ। ତ ଇଏ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ଏତେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲାବେଳେ ବି we have never asked money. ଆମର ପଇସାର ସମ୍ପର୍କ କେବେ ନଥିଲା, ଯାହା ଥିଲା ପଲିଟିକାଲ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜିତିଲା ମୁସଲିମ ଝିଅଟେ ବୋଲି, କ'ଣ ସେଟା? ସେଠି କଲେଜକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ବିଜୁ ସେଠି ମତେ କହିଲେ ତୁ ଆଗ କହ। ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି ସେତେବେଳକୁ 92 ବାବରି ମସଜିଦ ଇସ୍ୟୁ ଆସେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟପାତ୍ର କହିଲା ଯେ ଜନାଇ କହିଲା ପରେ ବୁଢ଼ାକୁ ତ ଟେହି ଦେଲେ ଆଉ। ଆଣ୍ଡ ବିଜୁ ଲାମ୍ବାଷ୍ଟେଡ୍ RSS ସେ ମିଟିଂ। ବିଜୁ କହିଲେ ମୋ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡ କପ୍ ପକାଇଥିଲା, ମୋ ତ କେମିତି ଲେଗ କପ୍ ପକାଇଥିଲା ଫ୍ରିଡମ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ। RSS କେବେ କ'ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାଗ ନେଇଛି? ମାନେ ଚୌଧାର କଲେଜ, ମୁଁ ଯେତେ ଜାଗାରେ ଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ କଲେଜକୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ we have a different equation there. କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର 4-5 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିପାରେଚର ଦେଖିଲି ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ। ସେ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଏଇ କଥାଟା ସେ ତାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ମାନଙ୍କୁ କହିଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କୁ ସେ ତ ଦୂର ଦୂର କରୁଥିଲେ। ରଣପୁରରେ ଇଲେକ୍ସନ ମିଟିଂ ହଉଥାଏ, ଶିବାଜୀଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ମୁଁ ବିଜୁଙ୍କୁ କହିଲି ଆପଣ ଶ୍ରୀକାନ୍ତକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ହାରିଯାଏ ତାହେଲେ ଜାଣିକି ଜିତିଯିବେ ଯେ। ମତେ କହିଲେ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ନା ମତେ ସେ ଇଏ କହୁଛି ସେ କହୁଛି ଶୋଧୁଛି ମତେ, ମୁଁ ଟାଟା ସାଙ୍ଗରେ ଗଲି ବୋଲି କହୁଛି। କହିଲି ସେ ଯିବ କାଲି କଥା ହବ, ତୁ କାଲି ଆ ଗୋଟେ ଜଗତପୁରୀ ମିଟିଂ ହବ। ମୁଁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କହିଲି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାର୍, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସେଇଠି କହିଲା ମୁଁ ଅବୁଝା ପୁଅ, ବୁଝିପାରିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅବୁଝା ପୁଅ। ମୁଁ ମାନେ ମୋର ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ହଉଛି ଯେ ବିଜୁ ଟିଲ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ଯଦି କନଭିନ୍ସ କରିପାରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଏ ଲାଇନ୍ ଦେଇଛି ମୁଁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଡୁ ନଟ୍ ନୋ। ଏଇ ଯୋଉ ରାଜନୀତିରେ ବିଜେପି ପ୍ରୋ ବିଜେପି ହବା ପାଇଁ, ଯୋଉଟା କି ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ରାଇଟିଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭଲ ଲିଡର ଗୋଟେ ଖସିଗଲେ, ବାକି ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପରଚୁନିଷ୍ଟ ଦଳରେ ରହିଲେ, ଯୋଉମାନେ କି ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ବିଜେପି ସହିତ ମିଶିବାକୁ କ୍ଷମତା ପାଇଁ, ସେମାନେ ବିଜୁକୁ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଚଲଉଥାନ୍ତି। ଦେବଗୌଡ଼ା ନଥିଲେ, ଇଏ ଓଡ଼ିଶାରେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ ସେତେବେଳକୁ, ସେଥିପାଇଁ ବିଜୁଙ୍କ ମଲା ପରେ, ବିଜୁଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଯୋଉ ଆସିଲା ପ୍ରମୋଦ ମହାଜନ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜନତା ଦଳ ଅଫିସ କି ଡଜନ ଟାଇମ୍ସ ଯାଇଛି, ଡଜନ ଥର ଅଶୋକ ଦାସ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା କରିଛି, ବିଜୟ ସାଙ୍ଗରେ, ନଳିନୀ ସାଙ୍ଗରେ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ, ପ୍ରସନ୍ନ ସାଙ୍ଗରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଜନତା ଦଳଟାକୁ ଭାଙ୍ଗନା, ଡୋଣ୍ଟ ବ୍ରେକ୍ ଇଟ୍। ମତେ ବିଜୟ କଲା ଜଣାଇ ଆପଣ କେତେ ସିଟ୍ ନେବେ ଆମେ ଦବା।
କହିଲି ମୁଁ ସିଟ୍ ବି ଆସିନି ମୁଁ ସିଟ୍ ବି ଆସିଲା ମତେ ବିଜୁ 10 times କହିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସିପିଏମ୍ ଟା କି ଛୋଟିଆ ପାର୍ଟି କଣ ରହିବ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ପାର୍ଟି କଣ ରହିବ ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି କହିଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କେବେ ବିଜୁ ମତେ ଯେତେ ଥର ଅଫର କରିଛି ମୁଁ ଜାଣିକି ତୁମେ କଣ କହୁଛ ସିଟ୍ କେତେ ମୋର କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରମୋଦ ମହାଜନ ଆଡଭାନୀ ୟାଙ୍କୁ କହିଲା ପ୍ରମୋଦ ମହାଜନକୁ ଯେ ତୁମେ ଜନତା ଦଳଟା ଆଜ ହୋଲ ଆସିବ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଜନତା ଦଳଟା ଅଛି ତେଣୁ ଷ୍ଟେଟରେ ଜନତା ଦଳର କିଛି ଲୋକ ରହିଯିବେ ତେଣୁ ତୁମେ ଜନତା ଦଳଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ବିଜେପିରେ ମିଶାଅ ନା ତୁମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ ପାର୍ଟି କର ଷ୍ଟେଟ ପାର୍ଟି କରିକିରି ବିଜୁଙ୍କ ନାଁରେ ତାହେଲେ ମେଜରିଟି ଆସିପାରିବେ ଏ ଆଇଡିଆଟା ଆଡଭାନୀ ଦେଲେ ପ୍ରମୋଦ ମହାଜନ ଏଇଟା ରହିକିରି ଅପରେଟ କରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତେଣୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଭାଙ୍ଗିକି ଅଶୋକ ଦାସ ସହିତ ମୋର ଯେତେ କଥା ହେଇଛି ଅଶୋକ ମୁଁ ତ ମେଡିଏଟର ଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ଅଶୋକ ମୁଁ କହିଲି କଣ ଆପଣ ଦିଟା ପୋଷ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଲିଡର ଅଫ ଦି ଅପୋଜିସନ ଏଣେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜନତା ଦଳ ମତେ ଏଥିରୁ ମତେ ବଡ ଭାଇ ଯୋଉ ସିଟଟା ତୁମେ କହୁଛ ମୁଁ ସେଠି ଛାଡ଼ିଦେବି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଯାହାକୁ କହିବ ସେ ଯେମିତି ଦଳ ନ ଛାଡେ ଜନତା ଦଳ ଯେମିତି ନ ଛାଡେ ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ସେ କହିଲେ କିଏ ନବାକୁ ମୁଁ ଯାହାକୁ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଦେବି କିନ୍ତୁ ଅଶୋକ ଦାସ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ଏମାନେ କିଛି ଏଇଭଳି କେତେ ରହିଲେ ବାକି ବଲ୍କ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲେ ଆମ ରାଜନୀତିରେ ମୁଁ ନବୀନ ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ପିରିୟଡ 2000ରୁ 2008 ଭିତରେ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଜନତା ଦଳ ସେକୁଲାର ସହିତ ନଟ୍ ୱିଥ ବିଜେଡି ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା 2007 ଯେତେବେଳେ ଦଙ୍ଗା ଘଟିଲା ଫୁଲବାଣୀ ଦଙ୍ଗା ସେତେବେଳେ ଆମେ ତିନି ଦଳର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଚାଲିଥାଏ କଂଗ୍ରେସର ସିପିଆଇ ଆମର ଆମେ ଫୁଲବାଣୀ ଯାଇଥିଲୁ ଫୁଲବାଣୀ ପୁଲିସ ଆମକୁ ରୋକିଲା ଆମେ ଯୋଉଠି ରୋକିଲା ଆମେ କହିଲେ ସେଇଠି ରହିବୁ କଲେକ୍ଟରକୁ ଖବର ଦେଲୁ ଯେ ଆମେ ଯିବାର ଫେରିବାର ନାହିଁ ଆମେ ଏଇଠି ରହିବୁ ସେଥିରୁ ଆମକୁ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଡାକମାଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏ କଲେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲୁ ତାପରେ ଫୁଲବାଣୀରେ ଶାନ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ କଲୁ ପିସ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ ଯୋଉ ଡିମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଲା ନବୀନ ତାଙ୍କର ଆସେମ୍ବଲି ଅଫିସରେ ମତେ କହିଲେ କଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ହ୍ୱାଟ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଓ ସିପିଆଇ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିଜଲ୍ୟୁସନ ହୁ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଇଟ୍ ଆମେ କହୁଛୁ ଆପଣ ବିଜେପି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କହିଲେ ଓକେ ଟାଇମ ଇନ୍ ପ୍ରପର ଟାଇମ ଆଇ ଟେକ୍ ଡିସିସନ ତାର କେଇ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥାଏ ପେରିଓଙ୍କର ଫୋନ ଗଲା ଯେ ମତେ କହିଲେ କଣ ଆପଣ ତ ନବୀନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ବିଜେପି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆମେ ବିଜେପି ଛାଡ଼ିଲୁ ଆଜି ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ଏମଏଲଏକୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ ଦବ କହିଲେ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଏମିତି କହିପାରିବିନି ଯେତେବେଳେ ରାତି 9ଟା ବାଜିଲାଣି ମୁଁ ଏଥିରୁ ପାର୍ଟି ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପ୍ରକାଶ କାରାଥାନ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କଲି କଣ କରିବା ସେ କହିଲେ ଆମେ ସମର୍ଥନ ଦବୁ ଆଉ ତୁମେ ଯାଇକି ଏଟା ପାର୍ଟି ଷ୍ଟେଟ କମିଟି ଆଲୋଚନା କର ତ କାଲି ସକାଳୁ ପଳେଇ ଯାଅ ମୁଁ କହିଲେ ଟିକେଟ କାହିଁ ରାତ୍ରି 9:30 ବାଜିଲାଣି ନା ମୁଁ ଟିକେଟ ପଠେଇ ଦଉଛି ଆଳିମଣିକୁ ନେକ୍ସଟ ଫ୍ଲାଇଟରେ ସୀତାରାମ ଯିବ ମୁଁ ଏଥିରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟରେ ଆସିକିରି ଆମର ଇମିଡିଏଟଲି ରାତି ସାରା ଟେଲିଫୋନ କଲି ତୁମେ ସକାଳେ ରେଡି ହୁଅ ମିଟିଂ ଅଛି ଏଥିରୁ ଆମେ ଆମର ଷ୍ଟେଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବସିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲା ଓକେ ପାର୍ଟି ଯୋଉଟା କହୁଛି ଆମେ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବୁ ସୀତାରାମ ଗଲି ତାପରେ ସୀତାରାମକୁ ଆଣିବାକୁ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଆମେ ସିଧା ଗଲୁ ନବୀନ ନିବାସ ସେଇଠି ସୀତାରାମ ନବୀନ ମୁଁ 3 ଜଣ ଆଲୋଚନା କଲୁ ସେଠି ସୀତାରାମ କହିଲା ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ ଫ୍ରଣ୍ଟ କରିବା ବିଜେପି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନବୀନ ନାଇଁ ନବୀନ ଗୋଟେ ଆଲାଏନ୍ସ नो ଥାର୍ଡ ଫ୍ରଣ୍ଟ
ଆମେ ତାପରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ନବୀନଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ବି ନବୀନଙ୍କ ଇଏ ଜିତିଲା, ଆମେ ହାରିଲୁ, we lost। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ ନବୀନକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଏନସିପି ଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରକୁ ପୁରା, ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଯୋଉ ଦଳକୁ ଗଲା ନବୀନ ସେ ଦଳକୁ କାଟିଲେ, ବିଜୁ କାଟିବା ପାଇଁ। ତ ଦେବୀ ତ୍ରିପାଠୀ ଏନସିପି ର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ସେ ଆଗରୁ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଥିଲା, ଆହ୍ଲାବାଦରେ ସେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲା। ଦେବୀ ତ୍ରିପାଠୀ ଆସିଥାଏ ଏନସିପି ତରଫରୁ, ତାକୁ ନବୀନକୁ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ତୁମକୁ 4ଟା ସିଟ୍ ଦେଇଦେବୁ କିନ୍ତୁ ବିଜୟ ଦେବୁ। 4ଟା ସିଟ୍ ଦେଲେ, 4ଟା ଜିତିଲେ, ତାପରେ 4ଟାକୁ ନେଇଗଲେ ବିଜେପି, ଏନସିପି ପାର୍ଟି ଖତମ କରିଦେଲେ। ଏଠି ବିଜେପି କି କୌଣସି ପଲିସି କି ନବୀନକୁ ଥରେ ହେଲେ ବିରୋଧ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେତିକି ସେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା, ଦେଖିବେ ଯେ ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ଏବଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବିଜୁଙ୍କର ଯୋଉ ପଲିସି ଥିଲା ଯେ ସିପିଆଇ ସିପିଏମ୍ କୁ ନେଇକିରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ତିଆରି କରିବା, ନବୀନକୁ କଣ କଲେ, ସିରିୟସଲି ସିନସିୟରଲି ସେଇ ପଲିସିଟାକୁ, ସେ ଆଇଡିଆଟାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଧ୍ୱଂସ କରି ନିଜେ ଏକାକୀ କେମିତି ରହିବେ ଏବଂ ବିଜେପିର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ରହିବେ, ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କ ରାଜନୀତି, ତାଙ୍କର କୌଶଳ। ସେ କୌଶଳର ଅନ୍ତିମ ପରିଣାମ ହଉଛି ଯେ ଗତ ରୁବେନ ବାନାର୍ଜୀ ସହିତ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାଇଥିଲେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ବିଜେପି ଚାଇନଥିଲା ଏବଂ ସେ ଦଳଟାକୁ ପୁରା ସ୍ଥାଣୁ କରିଦେଇଥିଲେ, ଦାନ୍ତ ଆଉ ନଥିଲା ସେ ଦଳର ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢିବା, ମାନେ ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢିବାର ଦଳର ନଥିଲା। ନବୀନଙ୍କର ଆଉ ଦଳ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମୁଁ ଭାବୁନି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଦଳର ଲୋକ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ଆଉ ଦଳଟାକୁ, ତାଙ୍କର ବୟସ ଆଉ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ନେଇ ଆସିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏସ୍କେପିଷ୍ଟ ଆଉଟକମ୍। କଣ ହେଇଥାଇପାରେ ସାର୍? କାହିଁକି ମୋର ବିଚାରରେ ପାଣ୍ଡିଆନର କିଛି ରୋଲ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେ ସର୍ବସ୍ୱ ମୁଁ କେବେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ନବୀନ କରୁଥିଲା। ନବୀନକୁ 20 ବର୍ଷ ଧରିକିରି 2000ରୁ 2024 ବର୍ଷ ଧରିକି ସେ ରାଜନୀତିରେ ରହିଲେ, ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲା, ନବୀନକୁ କିଛି ଜାଣୁନଥିଲେ, ବା ନବୀନଙ୍କର ମୁଠା ପକେଇକି ଆଙ୍ଗୁଠି ମାରିକିରି ପାଣ୍ଡିଆନ ଶାସନ କରୁଥିଲା। ଏଇଟା ଯୋଉମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବି ସେମାନେ ଷ୍ଟୁପିଡ୍। ନବୀନକୁ ସବୁ କଥା କରୁଥିଲେ, ପାଣ୍ଡିଆନ ନାହିଁ। ନବୀନ ମାନେ ଯାହା ଯେମିତି ଆସିଲା ଦୋଷଟା କଣ ପ୍ୟାରୀର, ନବୀନଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ଏ ଦୋଷ ସବୁ ପାଣ୍ଡିଆନ, ନବୀନକୁ ବି ଜାଣିନଥିଲେ। ପଲିସି ଡିସିସନ ଟା କିଏ କରୁଥିଲା, ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଗରୁ। ସୋ କିଛି ମାନେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ମାନେ ଫାଇଦା ନେଇଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଫାଇଦା ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତିରେ ବିଶେଷ କରି ଖଣି ମାଲିକ ମାନଙ୍କୁ ସା କମିଶନ ବସିଲା, ଯେତେବେଳେ କହିଲା ଯେ ଏଠି 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ତୋଷରପାତ ହେଇଛି, ମୋର ମନେ ଅଛି ସା କମିଶନ ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଭେଟ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କାହିଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା ନାହିଁ। ଏଠି କାହିଁ ଖଣି ମାଲିକ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ଖଣି ମାଲିକ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁକି ହେଲା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଜାହାଜ ପାରାଦୀପରେ ଡୁବିଗଲା, ବ୍ଲାକ୍ ରୋଜ୍, ସେ ଜାହାଜଟା କାହାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜାଣିପାରିଲାନି। ପାରାଦୀପ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୋର୍ଟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୋର୍ଟରୁ ଗୋଟେ ଲୋଡେଡ ଜାହାଜ ଡୁବିଗଲା, ତା ଦେହରେ କଣ ଥିଲା କଣ ନଥିଲା ନୋବଡି ନୋଜ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରକାର ଚାଲିଥିଲା ଏଠି, ଏତେ ହିଡିନ୍ ଭାବରେ ସରକାର ଚାଲୁଥିଲା ଯେ ଦେଖିବେ ଯେ
ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଜେନ୍ସି ଏରିଆରେ ନବୀନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ। ବିଜେପି ଆସିଛି ଏବେ ସେ ଏଜେନ୍ସିଟା କଣ? ଏଜେନ୍ସିଟା ହଉଛି ଯେ ନବୀନ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଜେନ୍ସି ରଖିକି ସବୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ସେ ଏଠିକା ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କୁ କଣ କହନ୍ତି। ଆମେ ଥରେ ଉଦୁଦିଆ ଖରାବେଳ ଆମେ ଯାଇଛୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ମୋହନା ବ୍ଲକରେ ତିବ୍ବତୀୟାନ ମାନେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଜମି ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ନେଇଯାଉଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେଠିକି, ତହସିଲଦାର ପଳେଇଲା, ଆମେ ଯାଇଛୁ, ଖବର ଦିଆଯାଇଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ବୋଲି କହିଲାନି। ମିଟିଂ ହେଲା, ମିଟିଂ ହେଇ ମୁଁ କହିଲି ତମେ ସକାଳେ ପୁରା ଚାଷ କରିଦିଅ। ସକାଳେ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବେଳକୁ 200 ହଳ ଚାଷ ହେଇଗଲା। ତ ପୁଲିସ ଆମର କେସ୍ ଦେଲା। ଆପଣ କାହାକୁ କହିଲେ? ତିବ୍ବତୀୟାନ ମାନଙ୍କୁ? ନାଇଁ, ଆମ ଆଦିବାସୀ ତାଙ୍କ ଜମିଟା ସେମାନେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ମନରେ କେସ୍ ଦେଲା, ମୁଁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିଥିଲି। ତାପରେ ଆମେ ନବୀନଙ୍କୁ ଆସି ଦେଖା କଲୁ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଏଠି ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଚନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ ହେଇଛି ତିବ୍ବତୀୟାନ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଠି କାହିଁକି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଦଉନି? ନାଇଁ, ଏମାନେ ଆଲାଉ କରାନାହିଁ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ ପଢିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ। ଆଉ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଜଣେ ଜଣେ ତିବ୍ବତୀୟାନ ଘରେ ଥାନ୍ତି, ମାସକୁ ଟଙ୍କାଟେ ଦରମା, 1 ରୂପି, 1 ରୂପି ପର ମନ୍ଥ। ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ଔଷଧି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଲାମ ଭଳିଆ ରଖିଥିଲେ। ଯାଉ ଏଇଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଲୁ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ତିବ୍ବତୀୟାନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଅଛି ଧର୍ମଶାଳାରେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେଠି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ତିବ୍ବତର। ଆପଣ ଗଲେ ବି ଯାଇଥିବେ ଧର୍ମଶାଳାରେ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ମୁଁ ଯାଇଛି ସେଠି, ତାଙ୍କର ସେଠି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବସିକି ଆଲୋଚନା କରି ନବୀନଙ୍କୁ କଣ କହିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆମେ ନବୀନଙ୍କୁ ଦେଖା କଲୁ ଯେ ନବୀନ କହିଲେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ସେମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ତ କହୁଛୁ ତାଙ୍କ ଜମି ଦିଅ ବୋଲି। ଆମର ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଲା। ନବୀନକୁ ଡିଣ୍ଟ ଆଗେ ସେମାନେ ଯେ ତିବ୍ବତୀୟାନକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ ବିଜେପି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବ। ତାଙ୍କର ହୋଲ ମାନେ ଲିଙ୍କଟା ହଉଛି ସେଠି। ଆଉ ତିବ୍ବତୀୟାନ ମାନେ ଇଏରେ ବିଜେପି ସମର୍ଥନ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହିବେନି। ମୁଁ ତାପରେ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜାଲି ଲାଗିଥାଏ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେ ବାଉଁଶ ଜାଲି ସବୁ ସେ ଭିତରୁ ଦେଖିପାରିବେ ବାହାରକୁ। ବାହାରୁ କଣ ହଉଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବାହାରୁ ପ୍ରାୟ 20-30 ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକ ଥାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଖରାରେ ଯାଉନା, କହିଦେବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଡଗ୍ସ, ଦିସ୍ ଇଜ ହିଜ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍। ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କହନ୍ତି, ସବ୍ ସାଲା ଚୋର, ମତେ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର 2-3ଟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି ଦିନେ, ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି, ଖୋଲିନି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ପଚାରେ, ମତେ ପଚାରେ ଆପଣ ବାହା ହେଇନଥିଲେ, କହିଲେ now the age is not there. By the time ମୋର ଯେତେବେଳେ ବୟସ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମନ ହେଇନଥିଲା। ମୁଁ ଯଦି କହିଲି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବିବେ କେତେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ସାଲା ଚୋର। ଇଟ୍ ଇଜ ହିଜ କନସିଡରେସନ। ସେ ଓଡିଶାର ମ୍ୟାପ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଓଡିଶାର ଟପୋଗ୍ରାଫି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ ବିକଜ ଅଫ ହିଜ ଓନ୍ ଏଜେଣ୍ଟସ। ତାଙ୍କର ପୁରା ଏଜେନ୍ସି ଥିଲା। ସେ ଏଜେନ୍ସି ଦିଲ୍ଲୀ ବେସ୍ଡ ହଉ କି କୋଉଠିକା ବେସ୍ଡ ହଉ, ବଟ୍ ଖବର ସବୁ ଟିକନିକ ଖବର ତାଙ୍କୁ। ମତେ ରବି କହୁଥିଲା RSS ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ରବି କି ପଚାରିଲେ, ରବି ତ ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ନା ଆଇ ହାଭ୍ ଗଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ। ଓଡିଶାଟାକୁ ଆମର RSS ହାତରେ ନବୀନ ଟେକିଦେଲେ। ବିଜୁ ଯାହାକୁ
ब्रिटिश पुलिस हैंडकप लेख पकई देश स्वाधीनता लड़ी जो आरएसएस स्वाधीनता पदे हेले पार्टी फिटे नहीं आज से माने देशर मुख्य एवं ओडिशार टाको पूरा पूरी देदेले जो ओडिशा वन ऑफ द पुरेस्ट जे सबुठ दरिद्र राज्य भारत एटा हচ্ছে मोर माने दुख जे कौन शासन आसिले भी ओडिशा तो जैसे विकास हुआ कथा ओडिशा रे एते पर्याप्त परिमाण खनिज संपद थिले भी आम ओडिशा ता दरिद्र रे एक नंबर ସାର୍ ଆପଣ ତ ସବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିଥିବେ, ପ୍ରାୟ ସବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିଥିବେ, କିଏ ସବୁଠୁ ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ଟପ୍ ରହିବ? ମୋ ବିଚାର ନନ୍ଦୀନ ସତ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟ ନବଙ୍କ ପରେ ପ୍ରଥମ ଚଏସ୍ ଯଦି ମୋର ହବ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଡରେ ଦେଖିନି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି ଅନୁଗୁଳ ବାଜିରାଉତ ମେସ୍କୁ ମନେ ନଥିବ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ଆପଣ ଛୋଟ ହଁ ମୁଁ ଛୋଟ ମନେ ନଥିବ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଛି ଯେ ଖଟ ଉପରେ ମସିଣା ପକେଇ ଶୋଇବା ଅନୁଗୁଳ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯାଇଥିଲି ଡାକିବାକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲି 2-3 ଥର ଯାଇଛି ମାଳତୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଆପ୍ରୋଚ୍ ଅଲଗା ସେ କାନ୍ଦି ପକଉଥିଲେ 1956-55 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବେଳେ ସେ ବେଙ୍ଗବାଣିଆ ଯେତେବେଳେ ମଲେ ପୁରୀରେ ସେ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ କେବେ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରୁଥିଲେ ଧର ଏଇ ଯେ ନନ୍ଦିନୀ ଦେବୀ ପିରିୟଡରେ କିଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଫର୍ମ ପାଇଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବି କିଛି ଆଇନ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ବିଜୁଙ୍କର ହୋରାଇଜନଟା ଥିଲା ଡେଫିନେଟଲି କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଅଲୱେଜ ମୋଲ୍ଡେଡ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଯୋଉ ବାଟକୁ ନେଇ ପାରିଲା ସେ ବାଟକୁ ଯାଇଥିଲା ବାହାଘର କୋଉ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା? ମୋ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା 1979 ମସିହାରେ ମୋ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ପରେ ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଚାକିରିଆ ଝିଅ ମୁଁ ବାହା ହେବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କରଣ ଝିଅ ମତେ କିଏ ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଜାତି ଦରକାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେ ଏ ରୋଜଗାର ନିଜେ ଚଳି ପଡିଥିବ କାରଣ ମୁଁ ମୋ ରୋଜଗାର କିଛି ମୁଁ କେବେ ବିଜନେସ୍ କିଛି କରିନି କୌଣସି ବିଜନେସରେ ମୁଁ ହାତ ପକେଇବି ସୋର୍ସ ଆମର ଘରେ ଯାହା ଜମି ଥିଲା ମୋର ସୋର୍ସ ଚଳିବା ଭିତରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଜଗାର ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଥିଲା ଆପଣ କେତେ ଭାଇ ମାନେ 10 ଭାଇ ଆମେ ଭଉଣୀ ନାହିଁ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଥିଲା ମରିଯାଇଥିଲା ପିଲା ମୋର 8 ମୋର ତଳ ଭାଇ ଯେ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଥିଲା ତ ଆମେ ମୋ ନନା ବୋଉ ମରିଗଲା ପରେ ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କରୁଥିଲୁ ସେ ପଢିବାକୁ କିଏ ଟଙ୍କା ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ମିରେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଆଇ ଷ୍ଟୁଡ୍ ଫାଷ୍ଟ ଇନ୍ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କିନ୍ତୁ ମୋର ଫାଇନାଲ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ମୁଁ ରିଜେକ୍ଟ ହେଲି ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେ ପୋଲିସ ରେକର୍ଡ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇଛି କମିଶନ ର୍ୟାଙ୍କରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହଉଥାଏ ତ ତାପରେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଚାକିରି କଲା ସେ ମତେ ଫାଇନାନ୍ସ କଲା 10 years ମତେ ସେ ଫାଇନାନ୍ସ କରିଛି ତାପରେ ମୋର ବାହାଘର ପରେ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀର ରୋଜଗାର ମୋର ଏବେ ଫାଇଦା ମାନେ ମୁଁ ଫାଇଦା ନେବାକୁ ଚାହିଁନି ଆଉ ତାପରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିରେ କଣ ଫାଇଦା ହବ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି କିଏ ଟଙ୍କା ଦବ ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଚପରାସିକି ବଦଳେଇ ପାରିବାନି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ ପରିବାର ମୋ ପରିବାର ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ହେଲା ନା ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ? ମାନେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ନୁହଁ ନା ମୋ ତ ପଇତା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମୋର କିଛି ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ବ୍ରତ କରିନି ତେଣୁ ମୋ ପୁଅ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛି ମୋ ଝିଅ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଛି ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନାଇଁ ଗୁଡଗାଁଓରେ ଅଛି NCR ସେ ଭଲ ଅଛି ବାହା ହେଇନି ସେ ବାହାକୁ ନାହିଁ କଲା ଝିଅ ପୁଅ ମୋର ବାହା ହେଇଗଲାଣି ଏ ଘରଟା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ
ଏଟା ବି ଆମେ ବିଡିଏ ଠୁ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କଲୁ ଆମକୁ କଳିଙ୍ଗନଗର ଦେଇଥିଲା ଆଲଟମେଣ୍ଟରେ। ମୁଁ ନଳିନୀ କହିଲି ମୁଁ କଳିଙ୍ଗନଗର ମୁଁ ରହିପାରିବିନି, ମାନେ ଏତେ ଦୂର ହେଇଯିବ, ସେଟାକୁ ସରେଣ୍ଡର ଆମେ କରିଦେଲୁ। ଏ ଘରଟା ଏ ତ 1.5 ଗୁଣ୍ଠ ଜାଗା ଆମେ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ 3,60,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆମେ କିଣିଥିଲୁ। ତା ବି ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ କିଣିଥିଲୁ। ଆମର କଟକରେ ଯୋଉ ଘର ଥିଲା ତାକୁ ବିକିଦେଲୁ, ବିକି ଦେଇକି ଏ ଘର। ଏବେ ଗାଁ ଘର ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ 42 ସାର୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ 42,000 ଆପଣ ଯିବାକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ହୋମ୍ କରିଛୁ ଆମ ନିଜ ଜାଗା ଦେଇକି। ଆମେ ପ୍ରାୟ 18 ଗୁଣ୍ଠ ଜାଗା ମୁଁ ଡୋନେଟ୍ କରିଛି। ହଁ, ସେଠି ଏବେ 25 ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ହୋମ୍ ବିନା ପଇସାରେ। ଆମେ ନିଜେ ସରକାରଠୁ ନଉନୁ। ଗୋଟେ ଦୋମାଲା ଘର 8,000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇଛି। ବଢିଆ ଜାଗା ହେଇଛି। ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ କରିଛୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ବୁଢାବୁଢୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଦିନ। ଆପଣ ଯିବେ, ଆମେ ଯିବୁ। ହଁ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କୋଉଦିନ ମୋ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ପଳେଇବା, ଗାଡିରେ ପଳେଇବା, ସେଠି ଲଞ୍ଚ କରିକି ଆସିବା। ସେଠି ଡାଇନିଂ ହଲ୍ ଅଛି, ବଗିଚା ପରିବା ଚାଷ ହଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜର ରହିଛି। ମୋ ଭାଇ ମାନେ କିଛି ପଇସା, ମୋ ଝିଅ ପୁଅ ଦଉଛନ୍ତି ପଇସା ରେଗୁଲାରଲି, ଅନ୍ୟମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ବି ଦଉଛନ୍ତି। ଏଟା ଭଲ ଜାଗାଟା ହେଇଛି। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାଁରେ କରିଛୁ। ମତେ କିଏ କିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ କରିବାକୁ, ମୁଁ ନାହିଁ କଲି। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାଁରେ କଲେ ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନଟା ଆସିବ। ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିନେବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ କରିଛି। ଏଠି ପ୍ରାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 12 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ମହିଳା ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ 10-12 ଜଣ ପୁରୁଷ ରହୁଛନ୍ତି। ବୟସ୍କ ଲୋକ ସବୁ। ଗଲେ ଆପଣ ବୁଝିବେ ତାକୁ କେମିତି। ଆପଣ ନମ୍ବର ଦେଇଯିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ଯୋଉଦିନ ଆପଣ ଫ୍ରି ଥିବେ ମୁଁ କନସଲ୍ଟ କରିଦେବି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ନମସ୍କାର।